In the last class, I gave you some effective tips how to solve MCQs in IELTS reading. And in today's video, I'll be teaching you how to apply those tips practically. Okay, so according to the Cambridge pattern of IELTS readings, we always get MCQs in the third passage. This is the academic reading passage, passage 3. I've taken it from one of the Cambridge books, and the title of the passage is Neuroaesthetics. Okay, so this is the passage 3, and here are the MCQs, questions 27 to 30. Okay, so if we look at the questions, see here in question number 27, as I told you, we always have to read the question first. So if we read the question, we can say that we can see that uh, that we already have the location given to us. See, it is written that 27th question is in the second paragraph. Okay, and if 27th is in the second paragraph, then that means 28th would be in the third paragraph. Okay, and 29th would be in the fourth paragraph, and 30th question would be in the fifth paragraph. Okay, so to make the thing simple, what I have done is I've combined the pictures. Okay, I have a paragraph with a question to make the things very simple and easy. Otherwise, I have to flip the pages here and there. Okay, so yeah, let's start reading. So this is the second paragraph on the top, and I have the question below. Okay, let's just get into the paragraph first. Let's read it thoroughly, and then we'll be reading the options. So they have said that in the second paragraph, the writer refers to, this is the a main keyword, shape matching test. Which test? Shape matching test. In order to illustrate means we writer की explain करना चाहता है. ठीक है, भी मतलब उन्हें शेप मैचिंग टेस्ट दे राही राइटर की एक्सप्लेन करना चाहता है. Okay, okay, let's start reading the paragraph. So the paragraph is, could the same approach also shed light on abstract 20th century pieces, from Mondarian's geometrical blocks of colors to Palloch's seemingly haphazard arrangements to splashed painting on canvas? Okay, so Spectix believes that people claim to like such work simply because they are famous. Okay, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ 20th ਸੈਂਚਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮਾਈਟ ਬੀ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਕਲਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਪੜ ਖਾਬੜ ਜੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ of splashed paints, मतलब उन्हें की है मतलब छिट्टे ही मारे बस कैनवस ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਲਰਸ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਹੋਏ. ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੈਪਟਿਕਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ, ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬੜੀਆਂ ਫੇਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ. ਕਾਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ. ਫਾਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਫੋਲੋ ਦਾ ਕਰਾਊਡ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਵੈਨ ਆਸਕਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸਿੰਪਲ ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਡਿਸੀਜਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿਓ, ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀਵਰਡ, ਸਚ ਐਜ਼ ਮੈਚਿੰਗ ਅ ਸ਼ੇਪ. ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਟੂ ਇਟਸ ਰੋਟੇਟਡ ਇਮੇਜ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮੈਚਿੰਗ ਅ ਸ਼ੇਪ ਟੂ ਇਟਸ ਰੋਟੇਟਡ ਇਮੇਜ. ਫॉर एग्जाम्पल ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ. ਪਰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ. ਸੇਮ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫੋਲੋ ਦਾ ਕਰਾਊਡ.
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰੋਟੇਟਡ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ 3D ਸਕੁਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੇਟਡ ਇਮੇਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਚੂਜ਼, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਇਮੈਜਿਨ ਦੈਟ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਫਿਤਰਤ ਕਾਹਦੀ, ਸੇਮ ਹੋਈ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਨ ਅ ਫਜ਼ੀ ਕਨਸੈਪਟ, ਕਿਹੜਾ, ਆਰਟ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਹ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇਅਰ ਓਨ ਓਪੀਨੀਅਨਸ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਉਹ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਆਪਸ਼ਨ। ਓਕੇ, so I hope I did justice for the explanation. Let's get to the options now. Okay, so the options are the subjective nature of art appreciation, art appreciation the subjective nature, subjective ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨਸ, ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਆਰਟ ਔਨ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਸ। ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਮਾਡਰਨ ਆਰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਆਰਟ ਟੈਂਡੈਂਸੀ, ਮਤਲਬ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦੁਆਰਾ। ਯੈਸ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਅ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਨਕਾਊਂਟਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡੇਟਾ। ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੀ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ। Okay, C is the right answer. Okay, so let's move to the next question, that is 28th. Okay, so here the question is, this is the name of a person. ठीक है, ਇਹ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੀਪਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਵਾਟ ਦ ਰਾਈਟਰ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਬੋਸਟਨ ਕਾਲਜ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਪੇਅਰ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਅਰ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਫੇਮਸ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਿਸੇ ਫੇਮਸ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਨਫੈਂਟਸ, ਗੋਦੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂਡਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਡੂਡਲਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਟੇ ਮਾਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਰਸ਼ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਜਿਹੇ, ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਿੰਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅ ਥਰਡ ਆਫ ਦ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਰ ਗਿਵਨ ਨੋ ਕੈਪਸ਼ਨਸ। ਅ ਥਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅ ਥਰਡ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 33% ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਨੋ ਕੈਪਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ, ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਵਰ ਲੇਬਲਡ ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਮੀਨਸ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਸੇ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀ ਦੇ ਮੈਸੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਸਟ੍ਰੋਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਜੱਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨ ਈਚ ਸੈਟ ਆਫ ਟਰਾਇਲਸ, ਮਤਲਬ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟਰਨ ਬਾਏ ਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ, ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੂਜ਼ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਹੁਣ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਸੀਮਸ ਦੈਟ ਵਿਊਅਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਫੀਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਈਵਨ ਇਫ ਦੇ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨਟੂ ਵਰਡਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਾਓ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ mostly favor work of art which they know well. Okay, so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਫੇਮਸ ਪੀਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੈ ਹੋਲਡ ਫਿਕਸਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਮੇਕਸ ਅ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਆਫ ਆਰਟ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪੱਕੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਆਫ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਨੋ, ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਨੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਵਰ ਆਫਟਨ ਮਿਸਲੈਡ, ਨਹੀਂ ਮਿਸਲੀਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਬਾਈ ਦੇਅਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਅ ਵਰਕ ਆਫ ਆਰਟ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਂਟ ਦੀ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਚਿੰਪਸ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਡੀ, that they have the ability to perceive the intention behind the work of art. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜਦਾ ਬੱਚੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, they can sense the artist vision in the paintings. Okay, let's move to the next question now. So here the question is result of studies, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੋ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਰੋਬਰਟ ਪੈਪਰਵੈਲਸ ਪੀਸਿਸ ਨੇ suggest that. Okay, let's read this paragraph also. Okay, so ਰੋਬਰਟ ਪੈਪਰਵੈਲ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਾਰਡਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨਾ ਬਹੁਤ ਐਂਬੀਗੂਅਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਬੀਗੂਅਸ ਮਤਲਬ ਹੈਵ ਨੋ ਕਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਮੀਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਂਬੀਗੂਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਕਲੀਅਰ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਫੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਤੇ ਨਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਉਹਦੇ ਵਰਕ ਦੀ।
ਓਕੇ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਪੇਪਰਵੈਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਰਸ, ਮਤਲਬ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਊ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਐਨ ਆਰਟ ਵਰਕ ਟੂ ਬੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦ ਲੌਂਗਰ ਦੇ ਟੁਕ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੀਸ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਰ ਹਾਈਲੀ ਦੇ ਰੇਟਡ ਦਾ ਪੀਸਿਸ ਅੰਡਰ ਸਕਰੂਟਨੀ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੋਨੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੇਅਰ ਨਿਊਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਲੀ, ਓਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਸੀਮ ਦੈਟ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਮੇਜਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪਜ਼ਲ ਦੇਖਦਾ। ਪਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਕਸੋ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਪਜ਼ਲ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਊਗਾ ਡੈਸੀਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ। ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ ਫੀਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊਅਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ। Okay, so this was the meaning of the given paragraph. Let's move to the question now so that we can read the options. Okay, so options hai apne kole, can appreciate painting without fully understanding it, ਇਹ ਤਾਂ contradict ਕਰਦਾ directly, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲੀ ਰੇਟ, ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦ ਲੌਂਗਰ ਦੇ ਟੁਕ ਟੂ ਦ ਮੋਰ ਹਾਈਲੀ ਦੇ ਰੇਟਡ ਦਾ ਪੀਸ ਅੰਡਰ ਸਕਰੂਟਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੇ ਜਨਰਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਲ ਆਰਟ ਟੂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਰਟ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਬਰਟ ਪੈਪਰਵੈਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਤੇ ਨਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਮੋਰ ਵੇਰੀ ਵਾਈਡਲੀ ਇਨ ਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਪੈਂਡ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਵੇਰੀ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਿਆ that they find it satisfying to work out what a painting represents. Satisfying ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ, the more rewarding the moment of recognition। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, yeah, so this was question number 29. Let's move to the question number 30th, that is the last question. So here the question is, what do the experiments described in the 5th paragraph suggest about the paintings of Mondrian? ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਂਡੇਰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਸੀ 5th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਓਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਂਡੇਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਨੇ? ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਹੀ ਹੈ ਲੋ। ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਮਤਲਬ ਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਰਟੀਕਲ ਮੀਨਸ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨਕੇਸਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਕਲਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਬਲੌਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਲੌਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਰਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਬਲੌਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਸ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਕਲਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਂਡੇਰਨ ਦਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਡਿਸੈਪਟਿਵਲੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਡਿਸੈਪਟਿਵਲੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਡਿਸੈਪਟਿਵਲੀ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਇਹ ਡੱਬੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਾ ਕੇ ਡੱਬੇ ਰੰਗ ਤੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੈਟੀਕੂਲਸਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ ਮੈਟੀਕੂਲਸਲੀ? ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਰੋਟੇਟ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਵੇ ਵੀ ਵਿਊ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਘੁਮਾ ਦੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਵਿਦ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਈ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਸੀ, ਵਿਊਅਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਟੈਂਡਡ ਟੂ ਸਟੇ ਲੌਂਗਰ ਔਨ ਸਰਟਨ ਪਲੇਸਿਸ ਦਾ ਇਮੇਜ, ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਆਹ ਪੀਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬਲੌਕ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਟ ਵਿਦ ਆਲਟਰਡ ਵਰਜ਼ਨਸ, ਆਲਟਰਡ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਮਤਲਬ ਰੋਟੇਟ ਕਰਤਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਵੁੱਡ ਫਲਿਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅ ਪੀਸ ਮੋਰ ਰੈਪਿਡਲੀ ਮਤਲਬ ਕੁਇਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਆਪਣੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬਦਲ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਟਰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਲੈਸ ਪਲੈਜ਼ਰੇਬਲ ਮਤਲਬ ਅਨਇੰਜੋਏਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਘੱਟ ਇੰਜੋਏਬਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨ ਦੇ ਲੇਟਰ ਰੇਟਡ ਦਾ ਵਰਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੈਜ਼ਰੇਬਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਰੇਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਟੂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਾਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਸੈਡ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਨ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਵਰਕਸ। ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਮੇਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਵਰਕਸ ਨਾਲੋਂ? ਨੋ, ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਆਰ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਅਬਾਊਟ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਕਲਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਡ ਇਨ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼। ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਡ ਇਨ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਟੀਕੂਲਸਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਪੁੱਟ ਟੂਗੈਦਰ ਦੈਨ ਦੇ ਅਪੀਅਰ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਆਨਸਰ ਆ,
they are meticulously composed. देखो, they are meticulously composed. ठीक है? Yeah. From here, they have marked the answer A. ठीक है? So with this, we come to the end of our MCQs. Read MCQs. Okay. So I'll I'll make a new video very soon. Okay, I hope you enjoyed watching this and you definitely learned how to use the tips and tricks that I gave you to solve the MCQs. Okay, and very soon I'll be coming with another video how to solve MCQs. Okay, and I think with practice you'll definitely improve. And if you have any questions, any doubts, you can write them in your comments and I'll definitely reply to them. Okay, so until then, bye for now. See you soon, and don't forget to subscribe to my channel and like my video. Okay, thank you for watching. I hope you liked it.